Welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Business Environment and Policy of S3 BBA under Kerala University. And myself, Mary Neto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are starting a new module, that is module 4, and the module name is Socio and Cultural Environment. So in that we can first discuss, or what we can introduce is that what is society and what is social structure. So we can discuss what is society and social structure, then only we can understand what is social and cultural environment. So here is the definition or meaning of society. That is, we can say business has certain social objectives. So beside the economic objectives, business and culture is closely connected and they influence each other. So social and cultural environment refers to the influence exercised by certain social and cultural factors like family, marriage, religion, education, or attitude of people to work, etc. So the culture environment may influence the business in many ways. And so government policy, legal environment, or a political system, or attitude of workers, or a business ethics could have a social influence on them. So then we can discuss the what is the society. So in business we have certain social objectives, and also the cultural environment may influence the business in many ways, and it could have a social influence on them. അല്ലേ, അപ്പം ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലേ, ഒരു എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ലീഗൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് എ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് സൊസൈറ്റി. So the term society refers not to group of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them. So it consists of not only mutual interaction and mutual interrelation of the individuals, but it is also a structure formed by these relations. ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദ ടേം സൊസൈറ്റി റിഫേഴ്സ് നോട്ട് ടു ഗ്രൂപ്പ് of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them. ഇല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒത്തുചേരുന്നതിന് നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദി നോംസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഉള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം. So it consists of not only mutual interaction and mutual interrelation of the individual, but it also a structure formed by these relations. ഇല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ പാറ്റേൺ ഓഫ് നോംസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് അറൈസ് എമംഗ് and between them, and also it consists of not only mutual interaction and a mutual interrelation of the individual, but it also is structure formed by these relations. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ, ആ അത്രയും ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് അവരൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരായി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ആസ് എ സൊസൈറ്റി. Then we go for definition, that is according to Maclau, society is ഇല്ലേ, Maclau എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഥർ പറയുന്നത് എന്താണ്, എ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ വെബ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇല്ലേ, വെബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് പരസ്പരം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല തന്നെ അവിടെ നെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ it is a mutual interaction or a mutual interrelationship. So clear with what is society. Society refers not to group of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them.
Here we can discuss the other definitions of the society. That is, according to Ginsberg, a society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which mark them off from other who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. അപ്പോൾ ഗിൻസ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓതർ ഇല്ലേ, അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പം ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ യുണൈറ്റഡ് ഫോർ സർട്ടൺ റിലേഷൻ, അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നിക്കുന്ന, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഒന്നിച്ച് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലേ, അതായത് ചുമ്മാ കണ്ട് സംസാരിക്കുക, അതിലൂടെ പരസ്പരങ്ങൾ ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഓർ മോഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പല സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് അവർ വരിക. മാർക്ക് ദം ഓഫ് ഓർ വിച്ച് അതർ ഹു ഡു നോട്ട് എൻജോയ് ദി റിലേഷൻ. അപ്പം ചില ആൾക്കാർ സൊസൈറ്റിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്നവരുണ്ടാവാം, അവരെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാക്കി എടുക്കുക. ഓർ ഹു ഡിഫർ ഫ്രം ദം ഇൻ ബിഹേവ്, അപ്പം ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാകണം. ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാകാം, അതിൽ വ്യത്യസ്തരായ പല പല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം. അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരു യുണൈറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസായി പല റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പല സ്വഭാവങ്ങളിലൂടെ അവർ ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആകുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം. So, according to Ginsberg, a society is a collection of individuals united by certain relations or modes of behavior which mark them off from other who do not enter into these relations or who differ from them in behavior. Next definition is, that is according to Professor Wright. This is an easy definition. That is, society is not a group of people, it is a system of relationship that exists between the individuals of the group. So you can study this definition, just very easy one. So society in simple we can say society is a group of people. നമ്മൾ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലേ. അപ്പം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ഒത്തിരി ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ഇനി ഇത് കൂടാതെ ചില ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പേഴ്സൺ, society may be defined as the total complex of human relationship in so far as they grow out of action in terms of mean end relationship, that is intrinsic or symbolic ഇല്ലേ. അപ്പം എന്ത് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോട്ടൽ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ യുണൈറ്റഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് എ മീനിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ കൺക്ലൂഷൻ, സൊസൈറ്റി എക്സിസ്റ്റ് only when the members know each other and possess common interest or object ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, മെമ്പേഴ്സ് നോ ഈച്ച്. ഒരു സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഏരിയ ഇല്ലേ, അവിടെ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ അറിയണം, നമ്മൾ ആ പരിസരത്തൊക്കെ ഇറങ്ങി നമുക്ക് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാം ഇല്ലേ. അപ്പം ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഇല്ലേ, ഒരു കോമൺ ഇല്ലേ, എല്ലാവരും അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അല്ലേ, പരസ്പരം നമ്മളൊരു സഹായം ഇല്ലേ, നമുക്ക് എന്തൊരു ആപത്ത് വന്നാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും അയൽക്കാരാണ് ആദ്യം ഓടിയെത്തേണ്ടത്. അപ്പം ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. So the members who constitute society must realize their likeness and their interdependence. So they must have a community of feeling. And so society is the whole system of social relationship and not mere agency for the comfort of being. And so society is a permanent institution and is a kind of natural organization which has merged out of natural industry of man. Or we can say the true nature of society consists not in the external factors of interdependence or likeness or authority, but in the state of mind of being who compose society. So the three main type of society are, that is urban or agrarian or industrial, has been marked out as the global.
So in society, in conclusion, we can say that society exists only when members know each other and possess a common interest. അപ്പം നമ്മൾ സൊസൈറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടക്കേടുകളും ഒരു ഇൻ്റർഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ബാധിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ്. ഇല്ലേ, ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഒരു ഫീലാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ താമസിക്കുന്ന റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്രയും കുടുംബങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്നു, അതൊരു സന്തോഷം, നമ്മുടെ ഒരു ഫീലാണ് അല്ലേ. അത്രയും പേരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ഫീലിംഗ്. And society is a whole system of social relationship, not mere agency for the comfort of being. ഇല്ലേ, അപ്പം ഒരു കംഫർട്ട് ഇല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നൊരു കംഫർട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും അവിടെ കംഫർട്ട് ആകുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ്? So today we discuss what is society, its meaning and definition. And so we can discuss that what is society. Society എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The term society refers not only to the group of people but to the complex pattern of the norms of interaction that arise among and between them. And simple we can say it is a web of social relationship. And so we can quote that just as life is not a thing but a process of living, so society is not a thing but a process of associating. ഇല്ലേ, അപ്പം ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എ ലൈഫ് ഇസ് നോട്ട് എ തിങ് ഇല്ലേ, ചുമ്മാ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമില്ല. ദെൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. സോ സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ട് എ തിങ് ഇല്ലേ, സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല, ബട്ട് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അസോസിയേറ്റ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ അവിടെ പെരുമാറുന്നു, ഒരു സൊസൈറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം. സോ ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ സൊസൈറ്റി ഈസ് എ വെബ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്. And so here we discuss two definitions, and the easiest definition is that according to Professor Wright, society is not a group of people, it is a system of relationship that exists between the individuals of the group. This is a simple definition we discuss. So clear with the point? So today we discuss a small topic, that is what is society and the different definitions of society. And by conclusion we can say is that society, they must a community, has a community of feeling, or a society, the members who constitute society must realize their likeness and their interdependence. And so we can say society is a permanent institution. Clear with the topic? So this is the end of today's section. So prepare well, study well. Thank you.